Good afternoon, Vanakkam. The Joint Action Committee, convened by Tamil Nadu Chief Minister Mr. M.K. Stalin, has marked a historic moment in the Indian political landscape, and there was an overwhelming response from across the country. Many leaders, chief ministers, like the Kerala Chief Minister, Chief Minister of Telangana, the Punjab Chief Minister, the Deputy Chief Minister of Karnataka, the working president of TRS from Telangana, and there was a message from the former Chief Minister of Odisha and representatives from BJD, representatives and president of the Akali Dal from Punjab, Kerala Congress Committee President, and IUML leaders, Revolutionary Socialist Party of Kerala leader Mr. N.K. Premachandran, senior MP, and representatives of AIMIM from Hyderabad, Kerala Congress M, Kerala Congress from Kottayam, and different leaders from across the parties have supported this, and today they have participated in the meeting convened by our Chief Minister, and they've all come together on one single platform expressing their solidarity and also expressing their concern about the very important issue of delimitation raised by the Tamil Nadu Chief Minister. And together in one voice, we stand together to fight for fair delimitation. And I'd like to read the resolution which is being passed today. The JAC expressed its deep concern on the lack of transparency and clarity in the impending delimitation exercise without any consultation with the various stakeholders. The JAC expressed its appreciation for the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu for taking up this initiative to safeguard the political and economic future of performing states in India. Based on the various points and scenarios put forth by the representatives during the discussion, the JAC unanimously resolved that any delimitation exercise carried out by the Union government to improve the content or character of our democracy should be carried out transparently, enabling political parties of all states, state governments, and other stakeholders to deliberate, discuss, and contribute. Given the fact that the legislative intent behind the 42nd, 84th, and the 87th constitutional amendment was to protect, incentivize states which had implemented population control measures effectively, and the goal of national population stabilization has not yet been achieved. The freeze on parliamentary constituencies based on 1971 census population should be extended by another 25 years. The states which have effectively implemented the population control program and consequently whose population share has come down should not be penalized. The Union government must enact necessary constitutional amendments for this purpose. The core committee, consisting of members of parliament from the represented states, will coordinate the parliamentary strategies to counter any attempts by the Union government to undertake any delimitation exercise contrary to the principles mentioned above. The core committee of MPs shall submit a joint representation on the above lines to the Honorable Prime Minister of India during the ongoing parliamentary session. The political parties from different states represented in the meeting will initiate efforts to bring about appropriate legislative assembly resolutions in their respective states on the issue and communicate the same to the Union government. The JAC will also undertake necessary efforts to disseminate information on the history and context of past delimitation exercises and the consequences of the proposed delimitation among the citizens of their respective states through a coordinated public opinion mobilization strategy. This is the resolution which was passed unanimously today in the
meeting held by the Chief Minister of Tamil Nadu. Why particularly 25 years, madam? Pardon? Why particularly 25 years? Because previously when it was frozen, it was done for 25 years, and I hope we will see better days in definitely 25 years. Yeah. என்னங்க எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மட்டும் அவர்களால் வர இயலாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை. அதை தாண்டி அங்கே ஆந்திராவிலிருந்து திரு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்களுடைய கட்சியிலிருந்து வருவதாக இருந்தது. ஆனால் வர இயலவில்லை என்றாலும் அவங்களுடைய கருத்தை தெளிவாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இன்று நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களுடைய கருத்துக்கு ஏற்றுக்கொண்டு இந்த முக்கியமான விஷயத்துடைய டீலிமிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு கருத்தாக்கம், அது எவ்வளோ தேசிய அளவிலே எவ்வளவு முக்கியமான ஒன்று என்பதை தானும் உடன்படுவதாக, தன் கருத்தோடு உடன்படுவதாக அவர் தன்னுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். என்னங்க நான் சொல்லலைங்க, அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க. இன்னைக்கு அவங்க பிரதமருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறாங்க. அதில் மிக தெளிவாக அவங்களுடைய ஸ்டாண்ட் நம்மளுடைய முதலமைச்சர் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த டீலிமிட்டேஷன் விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாக இருந்திருக்கிறது. இல்லைங்க, நாடாளுமன்றத்தில் மகளிர் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது இல்லையா? அது நிறைவேற்றப்பட்ட போது தெளிவாக டீலிமிட்டேஷனுக்கு அப்புறம் தான் அது நடைமுறைக்கு வரும் என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். அப்படின்னா எல்லாத்தையும் தாண்டியது தான் நாடாளுமன்ற அவையிலே ஒரு மசோதா நிறைவேற்றப்படுவது என்பதுதான், அதுதான் ஹையஸ்ட் ஹவுஸ் இன் டெமோக்ரஸி. ஸோ அங்கே நீங்கள் விரைவில் டீலிமிட்டேஷன் நடக்கும். அதற்கு பிறகு 33% இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்காக தரப்படும் என்று இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசாங்கம் தெரிவித்திருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் அதுக்கப்புறம் சமீபத்தில் உள்துறை அமைச்சர் இங்கே சென்னை தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த பொழுது அவர் தமிழ்நாடு பாதிக்கப்படாது, ப்ரோராட்டா பேசிஸில் பாதிக்கப்படாமல் டீலிமிட்டேஷன் செய்யப்படும்னு அவரும் தெரிவிச்சிருக்கார். ஸோ இதை தாண்டி வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு? ஆனால் இது எந்த விதமான தெளிவையும் ஏற்படுத்தாமல் ஒரு குழப்பத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருப்பதால் தான் நம்முடைய முதலமைச்சர் ஒரு தெளிவான பதிலை மத்திய ஒன்றிய அரசாங்கம் தர வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார். 1 minute please. No, we are not dividing, because asking for our rights is not going against anybody else. When I ask for my rights, I am not talking against you. We are here to protect your rights also. But in the name of unfairness, we cannot let some people suffer, and we cannot make it become better for others. So we want a fair delimitation done. If we can come up, because in today's legal system, delimitation can be only done based on the population, and there are states which have implemented population control. So nobody should be punished for good administration. I'm sure you agree with that. Nobody can be punished for better health numbers, better education, better statistics when it comes to taking care of its population, better education. So states like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Punjab cannot be punished because we've controlled population. That is what we're saying. Last all-party meeting, you wanted the referees on the present proposed percentage-wise. No, we are saying
like last time when it was done, there was a freeze on doing delimitation based on population. So that is exactly what we're demanding. Yes, that we are saying freeze delimitation based on population for another 25 years. Yes. அரசியல் ரீடர் சொல்லுங்க. இல்லை, நிச்சயமாக அதுவும் செய்யப்படும். இன்னைக்கு கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்களிடம் ஒவ்வொரு கட்சியிலும் அவர்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கமிட்டிக்கு யாரை சில பெயர்களை பரிந்துரைக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள். அதன் அடிப்படையிலே ஒரு குழு நிச்சயமாக அமைக்கப்படும் விரைவில். வரக்கூடிய அடுத்த கட்ட கூட்டம் ஹைதராபாத்தில் நடக்க வேண்டும் என்று தெலுங்கானாவுடைய முதலமைச்சர் திரு ரேவந்த் ரெட்டி அவர்கள் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்கள். முதலமைச்சர் அவர்களும் அதை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்றிருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக இந்த இஷ்யூடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அனைத்து கட்சிகளும் இன்னைக்கு வர இயலாத கட்சிகளும் கலந்து கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார். என்ன சாரி கேட்கல. இல்லைங்க, எந்தெந்த மாநிலங்கள் பாதிக்கப்படுமோ, யாருக்கு வலிக்குதோ அவங்க தானே கேட்க முடியும். இல்லை, எந்தெந்த மாநிலங்கள் பாதிக்கப்படுமோ அந்த மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் இதில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்க தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படையாக எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். என்னங்க இல்லைங்க, அவங்க எந்த கூட்டத்தையும் புறக்கணிக்கலைங்க. இன்னைக்கு வர இயலவில்லை அவர்களால். நிச்சயமாக அடுத்து வரக்கூடிய கூட்டத்திலே கலந்து கொள்வார்கள் என்று நிச்சயமாக நாங்கள் நம்புகிறோம். ஏன்னா முதலமைச்சரே அந்த முதலமைச்சரும் நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களிடம் பேசியிருக்கிறார்கள். அதே போல நம்முடைய முதலமைச்சரும் அவரோடு தன்னுடைய கருத்துக்களை எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். விரைவிலே நடக்கக்கூடிய கூட்டத்திலே அவர்களும் கலந்து கொள்வார்கள் என்று நம்புகிறோம். இல்லைங்க, அவங்களுடைய டெப்யூட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் விரைவிலே நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களோடு தொடர்பு கொள்வார்கள், பேசுவார்கள் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். இல்லைங்க, தமிழ்நாடு பாஜக மட்டுமில்லை, இந்த தேசிய அளவிலே இருக்கக்கூடிய பாஜக தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராக, தமிழ்நாட்டு உரிமைகளுக்கு எதிரான கருத்துக்களைத்தான் அவர்கள் எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன்னா இந்த எண்ணிக்கை, நம்முடைய எம்பிஸோட எண்ணிக்கை குறையும் பொழுது அங்க நாடாளுமன்றத்திலே நாம் எடுத்து வைக்கக்கூடிய கருத்துக்களுக்கு, நாம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் குறைந்து கொண்டே வரும். நம்மளுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் குறையும் போது நம்முடைய மாநிலத்திலே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்களை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசாங்கம் கருத்தில் கூட எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லாத ஒரு நிலையை நோக்கி தள்ளும். இன்னைக்கே ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் நாம் எந்த அளவிற்கு போராட வேண்டி இருக்கிறது என்பதை நாம் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கோம். நமக்கு வர வேண்டிய நிதியாக இருக்கட்டும், மாநில உரிமைகளாக இருக்கட்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே நாளைக்கு எதிர்காலத்திலே நம்மளுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அதுவும் குறையும் பொழுது நம்முடைய குரல் அங்கே இன்னும் பலவீனமாக கூடிய ஒரு ஆபத்து இருக்கு. இதை தெளிவாக தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி இதற்கு எதிராக பேசுகிறது என்றால் நாங்க தொடர்ந்து சொல்றோம் இல்லையா, அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு எதிரானவர்கள், தமிழ் உணர்வுகளுக்கு, தமிழ் மக்களுக்கு எதிரானவர்கள் என்பதை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். அதை மிக தெளிவாக தெளிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டை தான் அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள்.
இல்லைங்க, ஒரு பிஜேபியோடைய கருத்துக்களை தமிழ்நாட்டு மக்கள் புறந்தள்ளி விட்டார்கள். அதனால புறந்தள்ளப்பட்டவர்களுடைய கருத்துக்களை பற்றி நாம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நன்றி.